ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। बट हुण जिहड़ी हैगी है असी होर हॉस्पिटल्स नाल तालमेल करके सारे वैड वधा लए सीगे। इस समय भी तकरीबन 20% जिहड़ा पेशेंट है वो स्टेट तो बाहर दा हैगा। फिर भी हुण जिहड़ी हैगी हस्पतालां सारे हस्पतालां दे विच बैड्स नूं लैके कंफर्टेबल पोजीशन बनी हुई है। इस समय जिहड़े साडे 611 बैड जिहड़े हैगे ऑक्सीजन दे वो खाली ने ते वेंटीलेटर दे भी बैड जिहड़े हैगे ICU बैड 118 ये खाली ने। सो इस समय जलंधर डिस्ट्रिक्ट दे विच बैड्स नूं लैके कोई भी दिक्कत परेशानी वाली गल नहीं है। तो एक चंगी गल जिहड़ी मैं पिछले लगभग 2-3 हफ्तियां दे ट्रेंड दे विच पिछले 3-4 दिनों के विच देखण च मिली है भी जिन्ने नवे मरीज आ रहे हैं डिस्चार्ज भी उन्ने होण लग गए ने। सो साडा जिहड़ा टोटल पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट जिहड़े ऑक्सीजन बैड जिन्हों असीं लेवल 2 कहने हैं ते लेवल 3 ICU बैड दे उत्ते जिहड़ा टोटल पेशेंट है वो पिछले 3-4 दिनों का एक स्थिर बनिया है। सो मैनूं उम्मीद है भी असीं जलंधर डिस्ट्रिक्ट दे विच जिहड़ा पेशेंट लोड पीक लैवल ते पहुँच गया है एंड असी साडी यही उम्मीद है भी आगे ये पीक तो बाद डिकलाइन होना चाहिए। सो साडी इस समय बैड्स नूं लैके एक कंफर्टेबल सिचुएशन बनी है। तो मैं ये आश्वासन दिवाना चाहना भी जलंधर निवासियों नूं भी कोई घबराने की इस बाबत लोड़ नहीं है। ऑक्सीजन की भी साडे पीछे काफ़ी जिद्दां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सप्लाई लाइन आउंदी है ऑक्सीजन की, वो भी असी काफ़ी जंगी पद्धर ते ऑक्सीजन के उत्ते काम किया। तो बोकारो तो भी असी स्पैशल सप्लाई लाइन्स जलंधर डिस्ट्रिक्ट दे विच इंश्योर कीतियां ने। सो ट्रक साडा जिहड़ा बोकारो तो आ रहा है वो बिल्कुल अनलोड करके उन्होंने फास्ट तरीके नाल पहुँचाने लई असी उन्होंने एयरक्राफ्ट तो एयरलिफ्ट करा रहे हैं। सो जिहड़ा भी जलंधर नूं ट्रक बोकारो तो आ रहा है उन्होंने असी चंडीगढ़ एयरफोर्स भेज के एयरफोर्स के हवाई जहाज दे विच लोड करके बोकारो भिजवा रहे हैं ताकि साडा टर्न अराउंड टाइम घटे। ये करके साडा जिहड़ा पिछले हफ्ते 10 दिन दे विच असी ऑक्सीजन की भी स्थिति ते पूर्ण तौर ते काबू पा लिया। हुण साडे कोल जिहड़े 2 प्लांट सीगे वो सारेयां दे विच लिक्विड ऑक्सीजन फील्ड ने, जिथे थोड़ा जिहा जिहड़े एयर सैपरेटर यूनिट भी लगे ने वो भी काम कर रहे हैं। तो तीजा प्लांट भी जिहड़ा साडा नहीं चल रहा सीगा उत्थे भी असी लिक्विड ऑक्सीजन का रिजर्व क्रिएट कर लिया। सो पूरे पक्षों साडी जिहड़ी हुण बैड्स ते ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी दी जलंधर डिस्ट्रिक्ट दे विच पूर्ण रूप तो फुल तैयारियां ने। एक असी पिछे पेशेंट्स की थोड़ी होर दिक्कत आ रही सी, हौली हौली उन्होंने भी एड्रैस कर रहे हैं भी अजकल की देखण च आया ट्रेंड भी कोविड के मरीज कोविड तो वो रिकवर कर जाते हैं। तो कोविड उन्होंने नैगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, फिर भी उन्होंने जी है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रही है भी उन्होंने जी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% नैचुरल नहीं रही। तो उन्होंने हॉस्पिटल्स प्रिस्क्राइब कर रहे थे भी तुसी ऑक्सीजन सिलेंडर्स घरे रख लो। उत्थे दिक्कत ये आ रही सी भी क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जेकर बहुत ज़्यादा घर चले जाएंगे तो कई बार हस्पतालों के रोटेशन चों निकल जाते हैं। सो इस करके असी उस चीज़ पर थोड़ी रोक लगाई सी। हुण कल तो एक तो असी सिस्टम ये चलाया भी स्पैशल सिविल हस्पताल दे विच 30 बैड का वार्ड एस्टैबलिश किया है जिथे कोविड नैगेटिव पेशेंट जिहड़े कोविड तो रिकवर कर गए ने जिन्हां दी नैगेटिव रिपोर्ट आ गई है फिर भी ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं मेनटेन की, 30 बैड की स्पैशल फैसिलिटी चालू की जिथे असी ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर रख के उन्होंने उत्थे जिन्ने मर्जी दिन एक्सट्रा रहो फ्री खाना भी मुहैया कराया जाऊगा तो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के थ्रू उन्होंने जी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी मेनटेन की जाऊगी। अज असी एक होर नवा उपराला डिस्ट्रिक्ट रैड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू लॉन्च करन लगे हैं जिहदे विच असी ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर घर लई भी देवांगे। सो उहदे विच मोडस ऑपरेंडी या करन दा तरीका ये रहूगा भी जिहड़ा हॉस्पिटल प्रिस्क्राइब करता है एक तो उहदी प्रिस्क्रिप्शन की स्लिप सानू चाहिए होगी वो असी जिहड़ा हैगा सैक्रटरी रैड क्रॉस नूं उहदा इंचार्ज बनाया उत्थे असी 30 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर देवांगे ताकि जिहड़ा हॉस्पिटल की ये जिम्मेवारी होएगी भी वो अपना कोई एक नर्सिंग स्टाफ जिहड़ा इहदे विच ट्रेंड हो घरे जाके पेशेंट दे वो सैटअप करा के चला के आ जाए। प्लस उत्थे जिहड़ा हैगा असी एक नॉमिनल जिहा रेंट रखिया ताकि कोई इस टाइप का मिसयूज़ ना हो भी जिन्होंने लोड नहीं है वो भी लै रहे होण ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर। सो वो असी फैसिलिटी चालू करन लगे ताकि मरीजों को घरे ही ऑक्सीजन पहुँचाई जा सके। तो ये सिर्फ उन्होंने ये ध्यान रखना पएगा भी कोई इलैक्ट्रिसिटी का बैकअप जरूर हो, जेकर लाइट चली जाती है तो उत्थे कोई UPS का प्रबंध या कोई जनरेटर का प्रबंध हो। एंड असी सैक्रटरी रैड क्रॉस नूं ये भी कहा भी जेकर
ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 12 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਔਡ ਈਵਨ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅਲਾਓ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 9 ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਲ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਹਲੇ ਪੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 1/3 ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1/3 ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਵੈਕਸੀਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 10,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 2.25 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵਰਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 222 44 17, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ jalandhar.nic.in ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡ ਦਾ PDF ਡੇਲੀ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਰੈਮਡੈਸਿਵਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੈਮਡੈਸਿਵਿਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ 400-500 ਰੈਮਡੈਸਿਵਿਰ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਰੈਮਡੈਸਿਵਿਰ ਦੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਮਡੈਸਿਵਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 222 44 17 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰੈਮਡੈਸਿਵਿਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੋਸੀਲੀਜ਼ੂਮਾਬ। ਟੋਸੀਲੀਜ਼ੂਮਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, तो इस करके हर केस दे विच टोसिलिजुमाब जिहड़ी है अवेलेबिलिटी कराना औखा हो रखा है। पर ਉਹਦੇ दो अल्टरनेटिव है जेकर वो डॉक्टर्स प्रेसक्राइब करते हैं, एक इटोलीजुमाब है तो दूजा ਉਹਦਾ बेवासीजुमाब करके एक इंजैक्शन ਉਹਦਾ रिप्लेसमेंट 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बेवासीजुमाब ਹੋਰ ਸਪਲਾਇਰਸ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ तो वो असी जरूर ट्राई करते। सो ਇਹਦਾ ਟੋਸਿਲੀਜ਼ੂਮਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ बेवासीजुमाब ਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 222 44 17 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੀਕ ਕਰਕੇ ਡਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਲਾਸਟ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨੇਬਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸਿਸ ਘਟਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖੋਲੀਏ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।